Good morning. In the last class, I have told you about the outbreeding devices in this pollination process. So I hope that you have understood something about what is this outbreeding devices and theory. Students, you just try to understand outbreeding devices are there just to avoid self-pollination and to encourage cross-pollination. Simply, in nature, the plants themselves have adopted with this kind of that is the different types of outbreeding system to avoid or discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In the last class, I told you clearly, if suppose self-pollination continues taken place, it leads to inbreeding depression. So by that, there is no any improvement in the crops and other things concerned with. Now, what are the outbreeding devices? They are going to help during the pollination to discourage self-pollination and to encourage the cross-pollination process. Just we can see the following type of the outbreeding devices. Outbreeding devices. In nature, plants are developed with some devices to avoid or to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. So now I am going to make a list of the different type of devices, nothing but the outbreeding devices. So I will make a list of them. Let us try to understand one by one. See, first device is called not synchronized method. Not synchronized ante. Then second one, heterostyle. Heterostyle. Third, self-incompatibility. Self-incompatibility. Fourth one, unisexuality. Fifth one, dichogamy. Sixth one, ergogamy. Now see one by one. So first one is called not synchronized method. So what is this device means? We know. So always in bisexual flower we are having two essential polars. Among them, one is called as that is the androecium, and another one is that is the gynoecium. So ಇಲ್ಲಿ androecium ನಲ್ಲಿ anthers,
ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ having with 3 parts in it. ಯಾವ್ಯಾವ? That is the ovary, style and stigma. Ovary, style and stigma. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ovary basal part of the pistil, style another tubular structure, stigma ಏನಿದೆ, it is the stigmatic surface is nothing but the receptive spot for the pollen grains to deposit and get it. So stigma is that is the landing platform for the deposition of pollen grains. Deposition of pollen grains. ಈಗ ನೋಡಿ, very simple. Ovary, style, stigma. Ovary, style and stigma. So ಇಲ್ಲಿ stamen, ಇದು stamen ಇದೆ. So ಇವು anthers and pollen grains. Remember, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪೋಲನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Either the pollen grains have been released earlier to the receptive stigma. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಹರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಟ್ pollen grains are not released. So this type of problem leads to avoid self pollination and to encourage cross pollination. So this is called as a discorization of the pollen grains by the stigmatic. ಅಥವಾ stigmatic surface is going to be discouraged due to not availability of the pollen grains. This kind of problems are there. It is not called as a problem, and that means discourage of self pollination and to encourage the cross pollination. This is one device. It is adopted in nature by all flower bearing plants. This is one. Next. So next point is, okay, next one is called heterostyle. Oh, heterostyle. Okay, here this is the stigmatic surface, and the length of this one will be different. I mean, both anthers and stigma are present in different length, having width and in position. So that leads to problem for the self pollination. This is also one type of that is the device to avoid self pollination and to make a cross pollination success. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಇದು ಆ್ಯಂಥರ್ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ present in different positions. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ self incompatibility. It is nothing but genetical process. Genetical process to discourage, nothing but to avoid uncertainty, to avoid both autogamy and geitinogamy. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ, ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸು ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲೋಗ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇನ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಿತಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ pollination will take place among the transfer of pollen grains from anther part to the stigmatic surface. This concept is there. ಇದು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಡಯೋಯಿಷಿಯಸ್. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪಪ್ಪಾಯ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್, ಮೇಸ್ ಇವಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎರಡು, ಯಾವ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್, ಸ್ಟೆಮೈನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಸ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಡಯೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. 4
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೋತ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡಯೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡಿ, ಪ್ರೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಲಿಯರ್. ಆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ, ಗೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ matures earlier to gynecium. Here andrecium matures earlier to gynecium. ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ gynecium matures earlier to andrecium. Gynecium matures earlier to andrecium. This condition is referred as the protogyny. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರೊಟ್ಯಾಂಡಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ಪ್ರೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ. ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿಯಲ್ಲಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋರಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಹೆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ to avoid autogamy and gating. Autogamy and gating. So like that ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚಾರದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಭಾಳ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಒಂದೇದು ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಎರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರಲ್ಸ್. ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೊದಲು ಮೆಚೂರ್ ಆಯಿತು ಗೈನೀಷಿಯಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡಯೋಯಿಷಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ that is the aspect concerned with that particular plant body. So by that we can avoid that is autogamy and as well gametogamy, ಈ ಒಂದು self incompatibility. Okay, next heterostyle ಅಂತಂದ್ರೆ so difference in position among the stigma and as well these anthers. So ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ pollens are released earlier to stigmatic receptivity 1.2. illa stigmatic receptivity get ready for accepting the pollen grains, but pollen grains are not released. Istu points anna neevu systematically baribeku exam idina. Okay, next point is concerned with pollen pistil interaction ante. Pollen pistil interaction, just you try to understand. Pollen pistil interaction. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗು? ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಓವರಿ, ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟಿಕ್, pollen pistil interaction with stamen with anthers. Anthers in the dehiscence ಆದಮೇಲೆ pollen grains ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, pollen pistil interaction ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ pollen grains are belonging to the same species of the stigma ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ pollen grains ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ಒಂದು pollen grains ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪೇಟಬಲ್ pollen grains, ಕಂಪೇಟಬಲ್ pollen grains ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೋತ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ pollen grains ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇಟಬಲ್ pollen grains ಅಂತ. ಇವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Suppose pollen grains are not of a compatible one, such pollen grains are called incompatible pollen grains. Such pollen grains are called incompatible pollen grains ante. Andre incompatibility ಮತ್ತು compatibility it is possible by recognized by pistil. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ಡ್ pollen grains ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸಿನ pollen grain ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ pollen grains ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸಿನ pollen grain ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ pollen grain, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್.
ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್, ಇನ್ನರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇಂಟೈನ್. ಇಂಟೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪೇಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಲೋ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜರ್ಮಿನೇಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ whether the released pollen grains are belonging to the same species or not belonging to same species, it is of a different species ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ಕಂಪೇಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದಿ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವೆರೈಟಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್.
artificial hybridization. What is this artificial hybridization means? Remember, artificial hybridization, we can going to cross of two genetically different individuals. Crossing of two genetically different plants. Crossing of two genetically different plants to produce genotype by controlled condition. By controlled condition is called artificial hybridization. Nodi, what is artificial hybridization ಅಂತ ಹೇಳಿ so one marks question ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, annual exam ನಲ್ಲಿ. Please make it a practice to write the scientific definition of artificial hybridization. So crossing of two genetically different plants to produce genotype by controlled condition. Controlled condition ಅಂದ್ರೆ according to laboratory condition is called artificial hybridization. Well students, tomorrow I will continue with the remaining part of this process. Thank you. So I will request all of you to prepare well and read it repeatedly and try to understand all the points with regard to what is this outbreeding devices ಮತ್ತು pollination and this one polar pistil interreaction. In the tomorrow's class I will continue with this breeding, hybridization and other things. Thank you very much.